ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ባለፈው ሌሰናችን ላይ ፓርት 5 ላይ variable declaration, variable initialization, and we have done our first C++ program. So today we will going to see such contents. We'll see keywords in C++ program, what identifiers means, how to use identifier in C++, and we're going to use how we're going to accept an input from the keyword or from the input device. The other we're going to see how to use comments in our C++ program, and finally we'll be able to write a C++ program that can be able to calculate the average of two numbers. Okay, good. So let's see keywords. Keywords are reserved words in C++ programming that have predefined meaning in which the compiler recognize. ስለዚህ እነዚህ ሪዘርቭድ የሆኑ ለሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ወይ ለሲ ፕላስ ፕላስ ላንጉጅ ላይ ሪዘርቭድ የሆኑ ወርዶች we call them a keyword. They do have their own meaning with the compiler. So those keywords cannot be used as identifier of variable, method, or class in C++ programming. እነዚህ ኪወርድ የምንላቸው ሪዘርቭድ ናቸው፣ ለላንጉጁ ሪዘርቭድ ናቸው። ኢንሴንሱን ማለት ነው። ዩዘር ዲፋይንድ የሆኑ ቫሪያብሎችን፣ ዩዘር ዲፋይንድ የሆኑ ሜቶዶችን፣ ዩዘር ዲፋይንድ የሆኑ ክላሶችን ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው። በእነዚህ ኔም መጥራት አንችልም። ኦር ዊ ካናት ጊቭ the name of that keyword to the name of the variable, or we cannot give the name of that keyword to the name of a method or a function, or we cannot give the name of that variable to the name of a class in C++. So let's see sample C++ keywords. For example, we can take a bool for a boolean data type, either true or false value ኖረው የሚችል variable declare ስናደርግ we will going to use this bool keyword. The other float, a single precision ወይም certain rational number ካለን we're going to use float. ለምሳሌ grade ሰራ ከሆነ 3.5 3.6 ሊኖር ስለሚችል we may use this float. And we don't have certain high significant figure ሊኖረዋል ብለን የምንጠብቀው ቫሪያብል ካለ we may use a double instead of float. And integer data type ነው። ለምሳሌ ኮንትሮል ስቴትመንት ላይ ብንወስድ if it executes block of code when some if block ላይ ያለው ኮድ ኤክስኪዩት የሚደረገው ያ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ እዛ if ኮንዲሽን ላይ ቼክ የሚደረገው ስቴትመንት ትሩ ከሆነ ያ እዛ ውስጥ ያሉ እዛ ብሎክ ኦፍ ኮድ ያሉ ኤቭሪ ስቴትመንት ምን ይደረጋል? ኤክስኪዩት ይደረጋል። ኤልስ ደግሞ ኢፍ ስቴትመንት ቼክ ሆኖ ፎልስ ከሆነ የኤልስ ፓርቱ ምን ይደረጋል? ኤክስኪዩት ይደረጋል። ብሬክ ሉፕ ላይ ወይም ስዊች ኬዝ ላይ ብንወስድ ተርሚኔት እንዲያደርግ ከፈለግን ዊል ጎይንግ ቱ ዩዝ ብሬክ ስቴትመንት። ሶ እዚህ ጋር ያሉት ኪወርዶችን ለምን መጠቀም አንችልም? ቫሪያብል ዲክሌር ስናደርግ ለቫሪያብል ኔም መስጠት አንችልም። ፋንክሽን ዲክሌር ስናደርግ ለፋንክሽን ኔም መስጠት አንችልም። ሜትድ ሌሎች ፕሮግራሞች ላይ ሜትድ ሊሆን ይችላል። እዚህ C++ ላይ ፋንክሽን የምንለው ማለት ለሱ ሶ የፋንክሽን ኔም መስጠት አንችልም። they are reserved to the language. So they cannot be used as a name of a variable or name of function or name of a class in C++ programming. So let's see identifiers. They are the name given to a variable, a function, or name of a class in C++. But C++ programming variable declare ስናደርግ function create ስናደርግ or certain class create ስናደርግ we're going to give it a name. That name we call it identifier. ሶ ስፔሲፊካሊ ያንን ክላስ አይደንቲፋይ የምናደርግበት በዛ ኔም ነው። ያንን ቫሪያብል ያንን ሪዘርቭድ የሆነ ምክንያቱም ቫሪያብል ምንድን ነው ብለናል ባለፈው ቫሪያብል ዲክላሬሽን ስናወራ ምን ብለናል? ቫሪያብል ዲክላሬሽን ኢዝ ቫሪያብል ኢዝ ኔምድ ሚሞሪ ሎኬሽን። ሶ ኔምድ የሆነ ሚሞሪ ሎኬሽን ሪዘርቭ እያደረግን ምንወስድለት ዳታ ታይፕ እንወስድለታለን። ሶ ያንን ቫሪያብል ኢንፈር የምናደርገው በማን ነው ማለት ነው? በአይደንቲፋየር ወይም በኔሙ ነው። ሶ ኢን ሲምፕል ላንጉዌጅ አይደንቲፋየር ካን ቢ ቴክን አስ ኔም ኦፍ ቫሪያብል ኦር ኔም ኦፍ ፋንክሽን ኦር ኔም ኦፍ ክላስ። ሶ we can call it a name of an entity. የዛ entity name we can call it identifier. So we don't have certain rules. The identifier rule አለ። so አንድ identifier or variable name or function name or class name ስንሰጥ we don't have to obey the rule. They can consist of letters, digits, underscore ሊይዙ ይችላል። but must begin with a letter or an underscore. በዚህ በአንደርስኮር በሌተር ነው። በምን አይጀምሩ? በዲጂት አይጀምሩ። declare certain variable with starting with a digit. it can't be a valid identifier now. So but digit combination of digits ሊኖር ይችላል፣ letters ሊኖር ይችላል፣ certain underscore ሊኖር ይችላል። we cannot use a hyphen right here. hyphen እንጠቀም አንችልም። as well they are case sensitive. so በካፒታል ሌተር የጻፍነው እና በስሞል ሌተር የጻፍነው it's not the same. the other identifier rule ደግሞ ምንድነው? C++ ኪወርዶችን እንደ አይደንቲፋየር እንጠቀማቸው። ቀደም ስለ ኪወርድ ስናወራ they are reserved for that language.
ሲ ፕላስ ፕላስ እንወስድ እንችላለን። ጃቫ፣ ፓይተን፣ ሌሎች ላንጉጅ ምን አላቸው ማለት የራሳቸው ሪዘርቭድ ኪወርድ አላቸው። እነዛ ሪዘርቭድ ኪወርዶች ለምን መጠቀም አንችልም? ለቫሪያብል ኔም፣ ለክላስ ኔም እንዲሁም ለሜትር ኔም ልንጠቀማቸው አንችልም። ሶ አይደንቲፋየርስ ካናት ቢጊን ዊዝ ነምበር። ይሄን ብንወስድ ለምሳሌ ይሄን ብንወስድ ኢንት ዴታ ታይፕ ኤ ቫሪያብል ነው አይደንቲፋየራችን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ ምንድነው? አይደንቲፋየር ነው። ኤኒ ስቴትመንት በምንድነው ኢንድ የሚያደርገው? በሰሚኮሎን ነው የሚያልቀው። ፍሎቲንግ ፖይንት አለን። ግሬድ ይሄ ምንድነው ማለት ቫሪያብል ኔማችን ነው። ስትሪንግ ሰርተን ቴክስት ነው ኤክስፔክት የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር we don't have ዲፓርትመንት። Okay, let's see accept an input from the keyword. So C++ provides facilities for accepting input from a user. So we can think of the standard input as a keyword, or we can consider keyword as an input device. እንግዲህ C++ ባለፈው ያየነው ኢኒሻላይዝ ላይ ያየነው ኦልሬዲ እኛንን ምን ስናደርግ የነበረው ቫሊዩን አሳይን ስናደርግ የነበረው እንጂ ከኪቦርድ ወይም ከዩዘር ኢንፑት አክሰፕት የምናደርግበት ሚንስ አልነበረም። ሶ ዛሬ እዚህኛው ላይ የምናየው ዛሬ ምንድን ነው how we going to accept እንግዲህ IO ስትሪም ስንል ኢንፑት እና አውትፑት ስትሪም ነው ኦልሬዲ ሂደር ፋይል ኢንክሉድ ስናደርግ የምንሰራው ማለት ሶ እዚህ ጋር ምን አለ ሲኢን የሚላል ይሄ ስታንዳርድ ኢንፑት ነው። ይሄ ስታንዳርድ ኢንፑት ስትሪም እንለዋለን። ይሄ ሶ it uses these operators to extract what has been read into our variable. So we're going to have a variable and we're going to accept that variable, that variable's output, I mean that variable's value from the user, right? So cin shift greater than then x. This statement means read from a standard input into an x value. So we're going to accept an input from the user, ከዩዘሩ ኢንፑት እንቀበላለን through the keyword. then ያ ኢንፑት ቫልዩ ማን ላይ ነው አሳይን የሚደረገው ማለት ነው? ኤክስ ላይ ነው አሳይን የሚደረገው። so this scene resides in the standard namespace or string namespace, or so using namespace 3 ብለን ያንን namespace include ስናደርግ it can recognize the cin object because it's an object that resides in the standard namespace ላይ ያለ ኦብጀክት ስለሆነ ሁለተኛው ወደ ስክሪን ወይም ወደ ኮንሶሉ ዲስፕሌይ እንዲደረግ ከፈለግን we're gonna use cout እንጠቀማለን ማለት ነው። cout እንጠቀማለን። cout less than used for outputting data to the screen or to the console, whereas cin is used for inputting data from the keyboard ወይም ከኢንፑት ዲቫይሶች ምን ለመቀበል ነው? ቫልዩ ለመቀበል። ስለዚህ አክሰፕት የምናደርገው ምን ሲኢን ብለን ምንም ማስቀመጥ ነው? የቫሪያብል ነው። መጀመሪያ ፕሮምፕት እናስቀምጣለን። ሲአውት ብለን ሰርተን ፕሮምፕት እናስቀምጥለታለን። ምን እንደሚያስገባ ዩዘሩ የምናደርገዋለን እነግረዋለን። ለምሳሌ ሲአውት ብለን ኢንተር ደ ፈርስት ናምበር ልንል እንችላለን። ን ከዛ በኋላ የትኛውን ስቴትመንት እናስከትላለን? ይሄኛውን ስቴትመንት እናስከትላለን። ሲኢን የሚለው ዲስ ስቴትመንት ይሄን ስቴትመንት እናስከትላለን። ሲኢን ኤክስ ኦ ፕሮምፕት አለ እዛ ጋር ምን ብለናል? ኢንተር ዘ ፈርስት ናምበር። ሶ ምንድን ነው የሚያስገባው? ነምበር እንደሚያስገባው ኦልሬዲ እየነገር ነው። ከዚህ በኋላ ይሄን የኤክስን ቫልዩ እንዲቀበል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጉድ ሶ the other let's see comments. They are explanatory description which can be added to our program, but the compiler will going to ignore them. ኮምፓይል ሲያደርግ ኢግኖር ነው የሚያደርጋቸው ወይም ኮምፓይል አይደረጉም ማለት ነው። ሶ እነዚህ ኮመንት የሚያገለግሉን ለምሳሌ ያንን ኮድ የሚያነበው ሰው ኦልሬዲ ይላክልነት ሰው ለፕሮግራሚንግ ሌማን ቢሆን ያ ምንድን ነው የሚሰራ የሚለውን ዲስክራይብ እናደርገዋለን። ለሚያነበው ሰው ብቻ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ እኛ የጻፍነውን ኮድ አፍተር ሜኒ ይርስ ከብዙ አመት በኋላ ብናየው ኮመንት ከሌለው ኢዚሊ አንደርስታንድ እናደርግ ይችላል ልንረሳው ስለምንችል ሶ ሰርተን ኤክስፕላናቶሪ የሆኑ ቴክስቶችን አድ እናደርጋለን። ሶ ኮሜንት ሲንግል ላይን ኮመንት ሊኖረን ይችላል ወይም መልቲ ላይን ኮመንት ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ ሲንግል ላይን ኮሜንት ካለን ሁለቴ ፎርዋርድ ስላሽ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን? ኤኒ ኮመንት እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። ሶ ራይት አወር ኮመንት አፍተር ዲስ ፎርዋርድ ስላሽ። ከነዚህ ፎርዋርድ ስላሽ በኋላ የተጻፈው ኤኒ ስቴትመንት ምንድን ነው ማለት ነው? ኮመንት ነው። ኮምፓይለሩ ምን ያደርገዋል? ኢግኖር ያደርገዋል ማለት ነው። ኦልሬዲ ያንን ብሎክ ኦፍ ኮድ ኮምፓይል ሲያደርግ ይሄ ኮምፓይል አይደረግም። ኦር the other single line comment, I mean multi line comment, not single line, multi line comment. ይሄኛው መልቲ ላይን በሚለው አስተካክሉ። መልቲ ላይን ኮመንት። ይሄ መልቲ ላይን ኮመንት የምንለው ምንድን ነው? ሞር ዛን ዋን ላይን ካለን ኮሜንታችን ከአንድ ላይን በላይ ካለን ምን ማድረግ እንችላለን? መልቲ ላይን ኮሜንት አድ ማድረግ እንችላለን። መልቲ ላይን ኮሜንት አድ ማድረግ እንችላለን። ሶ ይሄ ሊሚተር አለ፣ ፎርዋርድ ስላሽ አለን፣ አስትሪክስ አለን፣ ዴን አስትሪክ ፎርዋርድ ስላሽ አለን። ሶ እዚህ
እዚህ ውስጥ ኤኒ ቴክስት ምንድን ነው ማለት ነው? ኮመንት ነው ማለት ነው። እዚህ ደሊሚተር ውስጥ ያለ ማንኛውም ቴክስት አሰ ኮመንት ነው ኮንሲደር የሚደረገው ማለት ነው። ሶ ሌትስ ዱ ፕሮግራም ዊች ዱ አቨሬጅ ኦፍ ነምበር። እዚህ ጋር ለምሳሌ ወደ ሀበ ፕሮምፕት ኢንተር ደ ፈርስት ናምበር የሚል ፕሮምፕት አለን። ን እዚህ ጋር የምንሰጠው ነው ቫሊዩ አስገባለ 56 ከኪቦርድ ተቀበልን። ኢንተር ደ ሰከንድ ናምበር 77 ተቀበልን። ን the average is 66.5 የሚል ዲስፕሌይ የሚያደርግ አንድ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም አብረን እንሰራለን። ሶ ሌትስ ዱ ዊዝ ዴቭ ሲ ፕላስ ፕላስ። ዴቭ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ምን ላድረግ? Okay, let me show you with Dev C++. So let me create a new source file right here. Let me save it. Save. Average. Hash include IOStream. Then using namespace std star library እዚህ ጋር አስገባሁት int main። ኦኬ ሜን ፕሮግራም ኤክስኪዩሽን እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው። let me terminate this main return 0 እዚህ ጋር የተሰው ከዚህ በላይ int main የሚሰራቸውን ስራዎች እሰራለሁ። then declare ላድርግ float num1 ኦኬ float num2 let me create float sum። እዚህ ጋር ኮመንት መጨመር ይችላል። ለምሳሌ declaring variable sum አሁን እዚህ ጋር ሁለቱም ቫልዩ መያዝ አለበት። sum assignment operator num1 plus num2 average ሚል አንድ ቫሪያብል ያስፈልገኛል። so let me create float average assignment operator sum divided by 2። እዚህ ጋር ፍሎት ያደረኩት ለምንድን ነው? አቨሬጅ ሞስት ፕሮባብሊ ፍሎት ስለሚሆን የዳታ ታይፕ ችግር እንዳይኖር ምን አደረኩት? ፍሎት አደረኩት ማለት ነው። ለምን ኦልሬዲ ፍሎት ካላደረኩት እነዚህን ቫሪያብሎችን ፍሎት ካላደረኩት አቨሬጅ ሲሰራ ምን ያደርግብኛል? ትራንኬት ያደርግብኛል ማለት ነው። ትራንኬት ስለሚያደርግብኝ ምን አደረኩት? እዚህ ጋር ፍሎት አደረኩት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እችላለሁ? እዚህ ጋር ፕሮምፕት ላድርግ ኢን ሴንስ ሲ አውት ብዬ ምን እንደሚያስገባ ዩዘሩ ልንገረው። ኢንተር ፈርስት ናምበር ደብል ኮት ውስጥ ሰሚኮለን ን ምን አደርጋለሁ? ሲኢን ግሬተር ዛን num1። እዚህ ጋር ምን ያደረኩ ነው? አክሰፕቲንግ num1 ቫሊዩ ይሄ ላይ ያለው ምንድነው? ፕሮምፕት እያደረኩ ነው። ፕሮምፕቲንግ ምን እንደሚያስገባ እየነገርኩት ነው እዚህ ጋር። ይህንን ሁለት ጊዜ ከምጽፍ ለሚ ፔስቲት ን ይህን ሰከንድ ላድርገው ሰከንድ ይህን ምን ላድርገው? ነምቱ ላድርገው ነምቱ ይህን ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እችላለሁ? ኦልሬዲ ሰሙ የነም1 ፕላስ ነምቱ አድርጎ ይሰራልኛል። ፍሎት አቨሬጅ የሚባል አንድ ቫሪያብል አለን እዚህ ጋር አቨሬጅ ሰም ኦቨር ቱ ሰም ዲቫይድድ ባይ ቱ ማለት ነው። let me compile this one. Enter the first number. Let me enter 45 46 እዚህ ጋር ምን ላድርግ? ሲ አውት ለዛን the average of the number is ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር? let me add colon here average good። ከዚህ በኋላ ምን አደርገዋለሁ? ኮምፓይል አደርገዋለሁ። ኮምፓይል ኤንድ ራን አደርገዋለሁ። ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? እዚህ ጋር the average of the number is የሚለውን
ዲስፕሌይ ካረገ በኋላ ማን ያወጣልኛል? የአቬሬጅ ቫሊዩን ያወጣልኛል ማለት ነው። ለሚ run and compile it. Good. Here is the number, enter first number. Let me enter 67. Second number 74. Again 70.5. 70.5. So ለዛሬው ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው በሌላ ሌሰን እስከምንገናኝ ድረስ ይህን ሰልፍ ኤክሰርሳይዝ ትሰራላችሁ። ራይት C++ program which accept two numbers and calculate sum of two numbers, product of two numbers, quotient of two numbers and the difference of two numbers የሚሰራ C++ ፕሮግራም ትሰራላችሁ። ይሄ ሌሰን ኢምፖርታንት ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎች እንዲደርሳቸው ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን ጠቅ ያድርጉ። ሌሎች ተጨማሪ የሲ ፕላስ ፕላስ ቪዲዮዎችን ሰራ እንደርሳችሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁን ያመሰግናለሁ። መልካም ቀን።